డయాస్. హనుమంతరావు గారు ఆన్ టు ది డయాస్. It's my honor to invite our inter-college principal sir, R. Suresh sir garu onto the dais. Thank you, sir. A very good morning program with the prayer. stand up. విచిత్రమైన స్టాండ్ వందే మాతరం సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం సుప్రజోష్ణ పులకితయామినీం పుల్లకుసుమిత ద్రుమధుల శోభినీం సుహాసినీం సుమధుర భాషినీం సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. We are celebrating today the 45th annual sports meet. It's my pleasure to welcome all of you for this wonderful and joyful occasion. First of all, it's my duty to pay tributes to the founder, president and founder correspondent Shri Alluri Adishesha Reddy, Allam A. Shyamsundar Reddy Garu, as well as Dr. C.R. Reddy Garu, who started this wonderful institution in the year 1981. I pay my humble tributes to those two great personalities. And then since then, 45 years of journey, this successful journey happens because of the wonderful achievements and then dynamic leadership of our Honorable Secretary Correspondent Madam, Dr. Meharmani Garu, who is continuously monitoring and mentoring us to do and to achieve the goals with ethical values, quality education. I welcome our Honorable Secretary Correspondent Madam. Warm welcome to you, Madam. So, I welcome our former student and today's chief guest, Dr. Shamshad Begum Garu, for this wonderful occasion. My intention is you should get inspired from the legendary personality who served the Indian sports. Welcome, ma'am. And then I welcome Sri Vidyasagar Garu for spending valuable time and then coming here all the way whenever his services required. He is always there with us. Welcome, sir. And then Suresh Garu, Junior College Principal. So, welcome, sir. And then I welcome the dedicated teaching and hard-working staff members from the DRW institutions and student community, and then retired lecturers, management committee members, other people from all walks of the life. And then, last but not the least, a warm welcome to print and electronic media for this wonderful occasion. I must thank two people who helped me in bringing Dr. Shamshad Begum all the way from Idipalapaya to this one. Mr. Gopi, the mentor coach of Gudur Hockey Association, and Raj Sekhar. Welcome, sir. Thank you. Thank you all. Once again, warm welcome to you all. ఇంకా వెనక్కి రా. I invite Vani and group for the
జెండా ముచ్చటైన ఈ జెండా ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. మూడు రంగుల ఈ జెండా ముచ్చటైన ఈ జెండా ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. కాషాయి వర్ణం పైన త్యాగమరుల గుర్తుంది. స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో శాంతి స్వేచ్ఛ దాగుంది. కింది పచ్చని రంగు ఇది, సస్యశ్యామల గుర్తు ఇది. నడుమున శోక చక్రమిది, న్యాయం తెలిపే చిహ్నమిది. ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. మూడు రంగుల ఈ జెండా ముచ్చటైన ఈ జెండా ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. భారతీయ నాయకులంతా చేత జెండా పట్టారు. బ్రిటిషు వారిని ఈ దేశం వదిలిపెట్టమన్నారు. ఎన్నో బాధలు పడ్డారు, బానిస బంధం తెంచారు. ఎన్నో బాధలు పడ్డారు, బానిస బంధం తెంచారు. ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. మూడు రంగుల ఈ జెండా ముచ్చటైన ఈ జెండా ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతున్నది. Now, guard of honor by the students. Competition, respecting the regulations which govern them and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our college and for the glory of sport. Thank you. Lighting by university players and followers. State volleyball meet at Rajahmundry. The torch is handed over to K. Kalyani, 2nd MBA, represented Kabaddi at Karaipur, Tamil Nadu. Now it is passed on to B. Shruti. Now the torch is being carried by B. Saujanya, 2nd BSc, represented All India Softball at VSU Nellore. Next it is handed over to B. Vandana, 1st BSc, represented State Throwball at Guntur. Now the torch is handed over to Junior College Principal R. Suresh sir. Next, the lamp is handed over to Degree College Principal A.M.P. Hanumantrao sir. The torch is handed over to Management Director Vidyasagar sir. Torch is handed over to C. Dr. K. Mehermani Madam Garu, College Secretary and Correspondent. Finally, Dr. S.K. Shamshad Begum Madam is now receiving the torch. Now the volunteer torch is going to be Madam lighting the torch. Put your bags
25-26. The year 25-26. During the academic year, several students of the institution brought recognition to DRW College by representing the college at state, inter-university, zonal and national levels in various sports and games. E. Divya, Senior CEC, represented the state volleyball meet at Rajamandri, while K. Pooja, Senior MPHW, represented the state wrestling at Renigunta. K. Kalyani, 2nd MBA, participated in Kabaddi at Karaipudur, Tamil Nadu. B. Shruti, 1st BSc, represented volleyball at SRM University, Tamil Nadu. B. Soumya, 2nd BSc, represented All India Softball at VSU Nellore. C.H. Roshni, 1st MBA, participated in the state throwball meet at Guntur. And D. Vandana, 1st BSc, represented throwball at Jharkhand. Myself, 1st MCA, represented the college in South Zone table tennis at Geetham University, Vishakhapatnam, and South Zone Kho-Kho at SV University, Tirupati. In the university games meet, the college team emerged as winners in tug of war and runner-up in table tennis. SD Najunni, 1st BCom, represented the All India Inter-University meet at Mahatma Gandhi University, Mangaluru, and also delivered an extraordinary performance at the Vikramasingapur University Athlete Meet held at JB Kavali by winning gold in jump, silver in high jump and triple jump, and bronze in 400 meters, all on the same day. B. Shravanti, 1st BCom, represented the All India University Meet at Gujarat, participated in the state Kabaddi Meet at Tirupati, won state level swimming at Kakinada, and represented the state of AP All India level in Chhattisgarh. Thank you. Prashanti Garu, lecturer and NSS PO Degree College. It's my privilege to introduce Dr. Sheikh Shamshad Begum as our chief guest. I'm feeling so happy to say that she is our alumni. She has completed her intermediate and bachelor degree in our college from 1995 to 2000. She has done MPED from RTM Nagpur University and completed MSc Yoga from Annamalai University, Tamil Nadu. She has completed her PhD in Physical Education from Tamil Nadu, Physical Education and Sports University. She has qualified AP Set in Physical Education. She has attended many national and international seminars as official. She has rendered her valuable services in various esteemed institutions as HOD, Secretary of Sports Board, Student Warden, Umpire Manager, Chess Secretary, Tournament Director, and also as Executive Member of Sports Board. Served as a hockey coach, Physical Director in various organizations for several years. She is the champion of so many sports since 1999 to 2006. As a player, she has played various nationals from different age categories. Felicitation received from former Chief Ministers of AP, Sri N. Janardhan Reddy Garu and Y.S. Rajshekar Reddy Garu. She received the awards from governors of Jammu Kashmir and received the first International Hockey Umpire Award from Governor of Andhra Pradesh. She is also received felicitation from different organizations and associations, awarded the Best Umpire at a Rural Hockey Games in 2021 at Tirupati. She has a number of national and international publications at her credit. Her remarkable achievements and tireless efforts in the sports field is a guiding light for the younger generation. Today, we are having such a great personality among us who inspires everyone with her journey of hard work, determination and service. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Personality. I am sure you are enjoying most memorable moments in your life, I think, today. Now I request our Honorable Secretary Correspondent Madam to say a few words about ma'am. చెప్పిందంతా మీ మైండ్లోకి అంటే ఈరోజు మనకి విచ్చేసినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ మీరు విన్నారో సరిగా అర్థం చేసుకున్నారో లేదో. అన్నిటికన్నా నేను ఎందుకు తెలుగులో చెప్తున్నానంటే మీకు అందరికీ కూడా మన మాతృభాషలో చెప్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. ఈరోజు మనకు వచ్చినటువంటి చీఫ్ గెస్ట్ ఈ కాలేజీలో చదివినటువంటి స్టూడెంట్ కేవలం రాష్ట్ర స్థాయి కాదు, జాతీయ స్థాయి కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో
ఖ్యాతిని పొందింది అంటే అది మన కాలేజీకి, మన గూడూరుకి, మన సొసైటీకి ఎంతో గర్వకారణం అని చెప్పి, అది మాకందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషించదగినటువంటి విషయం, ఆనందించదగినటువంటి విషయం. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పెద్ద కళాశాల స్థాపించినటువంటి పెద్దల యొక్క ఆత్మ పైనుంచి ఎంతో సంతోషిస్తుంది అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈరోజు మనకి విచ్చేసినటువంటి శంషాద్ బేగం ఇక్కడ స్టూడెంట్గా ఇందాక చదివారు. 95 నుంచి 2000 వరకు ఇంటర్మీడియట్ 2 years 3 years డిగ్రీ చేసి చదువుకునేటటువంటి టైంలో వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి చదివిస్తున్నారు అనేటటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తను ఎంతో కష్టపడి, అంటే స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్ళాలంటే కొన్ని క్లాసులు మిస్ అవ్వాలి, ఎన్నోసార్లు కాలేజీకి రాకుండా బయటికి వెళ్ళాలి, అవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేసుకుంటూ రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రాత్రులు చదువుకుంటూ ఎంతో కష్టపడి, నేను ఎప్పుడు కొంచెం అప్పట్లో వెల్ డిసిప్లిన్ స్టూడెంట్స్, మేము ఏం చెప్తే అది వెంటనే భయపడిపోయేవాళ్ళు. ఇలా స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంటే యాబ్సెంట్ పెడుతూ ఉంటే ఎగ్జామ్కి పంపించిందంటే చాలా భయపడిపోయేవాళ్ళు. తర్వాత మేడం నేను చదువుతాను, ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతాను, అట్లాగా ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఎంత అభివృద్ధిలోకి వచ్చి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ ఒక్క కంట్రీ కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సగం కంట్రీస్కి తిరిగి అంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగింది అంటే ఆ రోజు ఇక్కడ మేము నేర్పించినటువంటి క్రమశిక్షణ, తను దాన్ని ఫాలో అవ్వడము, పెద్దల్ని గౌరవించడము, తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడము, గురువుల్ని గౌరవించడము, ఆ యొక్క క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఆ రోజు జరిగింది. కాబట్టి ఈ రోజుకి కూడా అంత వెల్ డిసిప్లిన్తో అంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగింది. కాబట్టి మీరందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ జీవితంలో పెద్దలు చెప్పేది వినండి, తల్లిదండ్రులు చెప్పేది వినండి, కాలేజీలో గురువులు చెప్పేది వినండి, క్రమశిక్షణతో ఉండండి. ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ అనేది నేర్చుకోండి, క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో కనీసం ఒక 10 to 15% అన్న ఇటువంటి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగితే ఈ కాలేజీ స్థాపించిన దానికి అందరికీ కూడా, మేనేజ్మెంట్కి కాదు, తల్లిదండ్రులకు కాదు, సొసైటీకి కాదు, ఒక గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతారు. అందరికీ కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క సందర్భంలో మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడికి రావడము, ఆమె యొక్క వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ మీరు వినడము, దానివల్ల మీరు మోటివేట్ అవ్వడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయము. కాబట్టి నేను అందుకే అందరి స్పీచ్లో ఆపేసి మన ముఖ్య అతిథిని మాత్రమే తన యొక్క అచీవ్మెంట్స్, తన జీవితంలో ఏ విధంగా ఎదిగింది, ఎటువంటి శ్రమ చేసింది, ఏ విధంగా పైకి వచ్చింది అనేటటువంటిది మీకు అందరికీ కూడా ఒక మోటివేషన్ స్పీచ్ ఇవ్వమని చెప్పి నేను అడిగాను. అందువల్ల మీరందరూ డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. ఈరోజు ఈ డిస్ప్లేస్ ఇవన్నీ ఆపేసి అది వినండి. డిస్ప్లేస్ కావాలంటే మనం ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు, మన కాలేజీలో మన ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం, వాళ్ళు మీకు అడ్వైజ్లు ఇవ్వడం, అది మీరు విని కనీసం ఒక 10 to 15% స్టూడెంట్స్ అయినా ఇన్స్పైర్ అవ్వడం అనేటటువంటిది మనకి చాలా అవసరం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Respected DRW College correspondent Dr. Mehermani Garu, respected guest of honor Vidyasagar Garu, Vice President Dr. Janardhan Reddy Garu, and Degree College Principal Hanumanta Rao Garu, Junior College Principal Suresh Garu, my dear dedicated faculty members and my dear students of DRW Women's College, good morning to you all. I wish you good luck for 45th Annual Sports Day celebrations. Standing here today, I don't just feel like a chief guest. I feel like I have come home. Standing on this podium is a deeply emotional moment for me. Several years ago, I sat exactly where you are sitting. Then I walked same in these corridors. I filled with same dreams, perhaps same nervous,
returning to DRW Women's College as your chief guest is not just honor, it's privilege. I am Dr. Shamshad Begum. I have studied here from inter to degree 5 years. I have played 20 more than All India Women Hockey National Championship. As an international women hockey umpire, I have done more than 300 national and international matches in Australia, Singapore, Malaysia, Bangkok, China, Tibet and many countries. I have done in Senior Asia Cup and Junior Asia Cup. Like I was felicitated, late Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Rajshekar Reddy Garu. Then I was felicitated Ugadi Puraskaralu by K.V. Krishna Rao, Governor of Jammu and Kashmir. Now, I'm very, very happy that I'm currently working Rajiv Gandhi University of Knowledge and Technologies. I'm the Secretary Sports Board for the 4 campuses. Like I have also 24,000 students in the Rajiv Gandhi University. I'm working in RK Valley, Kadapa. చాలా చెప్పాలనుంది, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో మాత్రం అర్థం కావట్లేదు. నేను ఈరోజు మీ ముందర ఇలా నిలబడి ఉన్నాను, మాట్లాడుతున్నాను, నేను నేషనల్స్ ఆడాను అంటే దీనికి మొదటి కారణము నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పవలసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. నేను కాలేజ్ ఇక్కడ ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ ఆడే రోజుల్లో నేషనల్స్, I was game secretary, I was a student union president when I was studying, but అప్పుడు ఎప్పుడు గేమ్స్ అప్పుడు మాకు డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారుగా డాక్టర్ మెహర్మణి మేడం గారు ఉన్నారు. మేడం ప్రతిసారి నువ్వు ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ నేషనల్స్ వెళ్తావు, మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం, మోటివేట్ చేస్తాం, కానీ స్టడీస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఆ విధంగా నాకు చాలా చాలా మోటివేట్ చేశారు. నేను నేషనల్స్ ఆడేటప్పుడు అంతా చాలామంది అంటారు అసలు స్పోర్ట్స్ ఆడడం వల్ల స్టడీస్ మిస్ అవుతాయని. నేనైతే మాత్రం ట్రైన్స్లో, బస్సులో, నైట్ రూమ్స్లో కూడా అందరు నిద్రపోతుంటే లైట్ ఆన్ చేసి నా ఎక్కడ స్టడీస్ స్పాయిల్ అవ్వకూడదని ఇలా చదువుతూ ఇలా గేమ్స్ కూడా ఆడేదాన్ని, నేషనల్ ఆడేదాన్ని, కోచింగ్ క్యాంప్స్కి కండక్ట్ అవుతూ ఉండేదాన్ని. ఆ విధంగా నేను ఇక్కడ 5 years స్టడీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో కంప్లీట్గా నేను రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు మేడం అండ్ ఆ రోజుల్లో మా డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆల్సో. మేడం మీరు కానీ, శారదా మేడం, ఇలా ఎంతోమంది మేడం అసలు మాకు రోల్ మోడల్స్ తెలుసా. ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉంటే నాకు అదే సేమ్ నర్వస్ అదే ఉంది. సో ఆ ఫీలింగ్ నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే అసలు వాళ్ళ ముందర మాట్లాడడానికి కూడా కొద్దిగా నర్వస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంకోటి, నేను అసలు హాకీలో రావడానికి ముఖ్య కారణం మా నాన్నగారు. నేను ఆడే రోజుల్లో మా నాన్నగారు నాకు పంపించేది కాదు. ఎందుకు ముస్లిమ్స్ హాకీ ఎందుకు, స్పోర్ట్స్ ఎందుకు, ఎప్పుడూ డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉండేది. కానీ ఈ అమ్మాయి బాగా ఆడుతుంది, ఈ అమ్మాయికి మీరు పంపించింది, ఈ అమ్మాయి తప్పకుండా నేషనల్కి సెలెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి నాకు హాకీలో పిలుచుకోరావడానికి, నాకు నేషనల్ ఆడడానికి సహకరించిన గోపి గారు అండ్ గోపాల్ గారు, వాళ్ళకైతే నేను చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, అసలు మర్చిపోకూడదు. అలా ఇంకొకటి, మేము ఆడే రోజుల్లో మీరు వినే ఉంటారు, ఇక్కడ ఏకైక పెద్ద గ్రౌండ్ అల్లూరు ఆది శేషారెడ్డి స్టేడియం ఫేమస్ ఇక్కడ గూడూరులో. అక్కడ మేము ప్రాక్టీస్ చేసేది. అక్కడ మేము ఆడే రోజుల్లో ఆయన మాకు చాలా స్పాన్సర్ చేసేది ఎక్విప్మెంట్స్. మేము ఆడే రోజుల్లో టీఏడిఎల్ ఏంటి, ఆయనకి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా నాకు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేయడం, ఎంకరేజ్ చేయడం, ఎస్పెషల్లీ నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా నా హస్బెండ్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఎలాగంటే నా స్టడీస్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఎన్ఐఎస్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ ప్యానెల్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు అమెరికాలో ఏల్ యూనివర్సిటీలో యాజ్ ఏ కోచ్గా, అంటే సీనియర్ కోచ్గా నాకు అవకాశం రావడం జరిగింది. బట్ ఆ టైంలో నాకు స్మాల్ బేబీ, అంటే 2 months బేబీ, నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. 5 years నేను కాంటాక్ట్ అక్కడే ఉండాలి
మంచి ప్యాకేజ్ అయినా కూడా నా హస్బెండ్ నేను చూసుకుంటాను బేబీని, నువ్వు వెళ్ళు అని అంతగా ఎంకరేజ్ చేశారు. రియలీ ఇఫ్ యూ వుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంకరేజ్ మీ దెన్ నేను మీ ముందర ఇలా ఉండేదాన్ని కాదు. ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ మై హస్బెండ్ ఆల్సో. ఇంకా చాలామంది అంటారు కదా స్పోర్ట్స్ ఆడితే చదువు రాదు అని. ఎవరు చెప్పారు? స్పోర్ట్స్ ఆడితే చదువు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. అది ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ఉన్నారు, నేను కూడా. I have done 2 PGs, master degrees, then I have completed diploma in Special Olympics, I have completed my PhD. So, ఇందుకు అలా అనుకుంటారు చాలామంది పేరెంట్స్ అపోహ. మీరు ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉంటే ఇంకా మెంటల్గా కూడా షార్ప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి మనిషికి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అవసరం కదా. ఫిజికల్గా యాక్టివ్ ఉంటేనే కదా మెంటల్గా కూడా షార్ప్గా ఉంటారు. అవునా కదా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎస్. మామూలుగా ఫిట్నెస్ లేని వాళ్ళు చదివితే అంతగా రిజల్ట్ ఉండదు. కానీ స్పోర్ట్స్ ఆడి చదివే పిల్లలు, ఫిట్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు మైండ్ షార్ప్గా ఉంటుంది. మనం చూడడానికి ఇలా ఉన్నాం, కానీ మన లోపల ఆర్గాన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, లివర్, ప్యాంక్రియాస్, ప్రతి ఒక్కరి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ప్రతి ఒక్క దాని బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవసరం. సో మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చేయలేకపోతే ఎలా చేయాలి? చాలామంది అంటారు, ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు 45th యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అయితే చాలామందికి చాలా గేమ్స్ ఆడాలి. అరే మేము సెట్ కావేమో, నేను సన్నగా ఉన్నాను, పొట్టిగా ఉన్నాను, ఇలాంటివి కొన్ని డిస్క్రిమినేషన్ మైండ్లోనే అనుకుంటూ ఉంటారు. ఒక విషయం చెప్తున్నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సక్సెస్ ఈజ్ నెవర్ అచీవ్డ్ బై సైజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అచీవ్డ్ బై క్వాలిటీ ఆఫ్ థింకింగ్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు క్వాలిటీగా థింక్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే క్వాలిటీగా థింక్ చేస్తారో ఎవరేం చేయలేరు మిమ్మల్ని. ఇంకోటి ఏంటంటే, అవును మేడం క్వాలిటీ థింక్ చేయాలి, చాలా హార్డ్ వర్క్. ఎస్, హార్డ్ వర్క్ చెయ్యాలి, చేసి తీరాలి. హార్డ్ వర్క్ లేకుండా మామూలుగా వచ్చింది ఏది నిలబడదు. హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే మనం ఏదైనా అచీవ్ చేయగలం. సో మనము అంటే ప్యాషన్, ప్రతి ఒక్క మనిషికి చూడండి ఒక గోల్ ఉండాలి. ఆ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనం ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. ఆ గోల్ రీచ్ కాకపోతే మనమేమి అంటే ప్రాణం ఉన్న జీవం లేనితో సమానం. కనుక గోల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్. గోల్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. హార్డ్ వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కానీ ఈ రోజుల్లో హార్డ్ వర్క్ మాత్రమే సరిపోదు, హార్డ్ వర్క్తో పాటు స్మార్ట్గా వర్క్ చేయాలి. ఎస్, స్మార్ట్గా వర్క్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అయిన రోజులు, మన న్యూ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మన గోల్స్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. మేడం హార్డ్ వర్క్, పెయిన్, ఎస్, దేర్ ఈజ్ నో పెయిన్, దేర్ ఈజ్ నో గెయిన్. ఒక స్మాల్ స్టోరీ చెప్తాను. నేను ఆడే రోజుల్లో నాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ నాకుండేది, నేను ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ హాకీ అంపైర్ ఫస్ట్ అవ్వాలి. ఎస్, నేను యంగెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్. నేను ఇక్కడ చదివి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఓల్డ్ ప్యానెల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ హాకీ అంపైర్గా ఓల్డ్ ప్యానెల్లో వెళ్ళడం జరిగింది. అది ఎలాగంటే దానికి ఒక ముందు స్టోరీ చెప్పాలి. నేను ఆస్ట్రేలియాకి ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ సెలెక్ట్ అవ్వడము హాకీలో జరిగింది. ఆ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. అది వినంగానే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఓకే, ఆ హ్యాపీనెస్ కంప్లీట్ కాకముందే మేజర్గా ఇంజూర్డ్ జరగడం, నా యాంకిల్ ట్విస్ట్ అయిపోవడం, నా లెగిమెంట్స్ అంతా తెగిపోవడం, అబ్బో ఎంత పెయినో. అంత పెయిన్ భరించి ఇంకా నా డ్రీమ్స్ కొలాప్స్ అయిపోయినాయి అనుకున్నాను. నాకు కొద్ది రోజులే ఉంది. కానీ నేను ఎలాగైనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అంటే ఇండియన్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్. సో అది కూడా ఫస్ట్ ఛాన్స్, ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళే ఛాన్స్, ఆస్ట్రేలియా. సో ఎవరు వద్దనుకుంటారు చెప్పండి? కానీ దురదృష్టవశాత్తు నేను నిజుడాను. కానీ దాన్ని ఓవర్కమ్ కావాలనుకున్నాను. ఎందుకు? నా గోల్ పెద్దది. నా పెయిన్ ఎంత పెద్దదైనా నేను రీచ్ అయ్యాను అంటే ఆ టైంలో నేను తీసుకున్న ప్రికాషన్ కానివ్వండి, ఆ పెయిన్ అన్బేరబుల్, దాని మీదనే ఫిట్నెస్ చేయడం, ఆ లిగమెంట్స్ కట్. అంటే నేను ఇండియా క్యాంప్లో ఐ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ 6 months అలా ఉండేది. ఆ పెయిన్ అన్బేరబుల్, దాని మీదనే నేను స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయడము, ఆ మజిల్ గట్టిపడ్డము, ప్రికాషన్ తీసుకోవడం కానివ్వండి, ఆ పెయిన్ భరిస్తూ పరిగెత్తడం అసలు చెప్పలేను. ఎవరికి తెలియదు అసలు ఎవరు నేను ఇంజూర్డ్ అని కూడా కనుక్కోలేకపోయిన పరిస్థితి. ఆ టైంలో నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళడము, క్వీన్స్లాండ్ వెళ్ళడం, న్యూజిలాండ్ వెళ్ళడం, అంపైరింగ్ చాలా బాగా చేయడం. ఇండియాలో అంపైరింగ్ చేస్తే శభాష్ అనిపించుకున్నాను, కానీ ఆస్ట్రేలియాలో శభాష్ అంపైర్
శంషాద్ అనిపించుకోవడం మంచిది, గ్రేట్ కదా. ఆ నేమ్ నేను తెచ్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఇండియాలో మా సెక్రటరీ నాకు హక్ చేసుకొని వెల్ డన్ శంషాద్, యూ హ్యావ్ డన్ గ్రేట్ జాబ్ అన్న తర్వాత ఆహా ఆ పెయిన్ అంతా ఎగిరిపోయింది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు చెప్పేది ఏంటంటే పెయిన్ కన్నా గోల్ పెద్దది ఉంచుకోండి, డెఫినెట్ రీచ్ అవుతారు, ఎక్కడికైనా వెళ్తారు. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. అవును మేడం, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఎస్, హార్డ్ వర్క్తో పాటు ఏం కావాలి? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఏం చేయలేరు. డిసిప్లిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, మా రోల్ మోడల్ ఉన్న మా డెడికేటెడ్ లెక్చరర్స్ అండ్ మన ప్రిన్సిపాల్ గారు మెహర్మణి మేడం గారు చూడండి, ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు నేను ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూశాను, మేడం అలాగే ఉన్నారు, అదే స్మైల్, అదే చెరగని చిరునవ్వు. సో వీళ్ళందరికీ నా తరపు నుంచి గివ్ దెమ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. యా, థ్యాంక్ యూ. అలా వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ ఎలా వచ్చింది? సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ అంటే ఒక స్టడీస్లో కాదు, స్పోర్ట్స్లో కాదు, ఆహార నియమాల్లో కావచ్చు, తర్వాత వాళ్ళ యాటిట్యూడ్లో కావచ్చు, వాళ్ళ బిహేవియర్లో కావచ్చు, దేంట్లైనా కావచ్చు. సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ అంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ డిసిప్లైన్ మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు అనుకున్న గోల్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి కష్టపడండి, తప్పకుండా రీచ్ అవుతారు. ఇంకోటి, చాలా ఇదే వయసు మీకు రైట్ ఏజ్, ఏదైనా సాధించాలన్నా ఏదైనా పోగొట్టుకోవాలన్నా ఎస్ ఇదే ఏజ్. ఇదే ఏజ్లో మీరు ఖచ్చితంగా కష్టపడి చదవడానికి ట్రై చేయండి. మీ ప్యాషన్ ఏంటో మీరే కనుక్కోవాలి, ఎవరో చెప్పడం కాదు. మీ టార్గెట్, మీ గోల్స్ ఏంటో మీరే కనుక్కోవాలి, దానికోసం కష్టపడాలి. ఏమన్నా డిస్ట్రాక్షన్ దూరం పెట్టండి, ఫోన్స్ దూరం పెట్టండి, లవ్ నథింగ్. మీకు పెళ్ళి అవన్నీ అవుతాయి ఫ్యూచర్లో, కానీ మీకు చదువు, మీ ప్యాషన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు రీచ్ అయ్యేంత వరకు, మీ కెరియర్లో మీరు సెటిల్ అయ్యేంత వరకు మీ మైండ్, మీ దిమాగ్ ఎక్కడ పోకూడదు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సైలెంట్గా ఉన్నారు? ఎస్, దట్ స్పిరిట్. ఎస్, సో మీరు ఆ డిస్ట్రాక్షన్ అంతా పక్కన పెట్టి యాక్టివ్గా ఉండాలి. మీకు అసలు ఎక్కడ ఎన్ని కాలేజెస్లో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి చెప్పండి. నాకు డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారైన హనుమంతరావు గారు ఫోన్ చేసి, మేడం మీరు ఇలా రావాలి, చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అంటే నేను చాలా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను. నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ మీరు, నేను మనం అందరము అదృష్టవంతులం ఇక్కడ ఇలాంటి కాలేజీలో చదవడం రియల్లీ. ఎందుకంటే చాలా చాలా కాలేజెస్లో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఎన్ని దగ్గర చేస్తారు చెప్పండి. ఇక్కడ కల్చరల్ ఈవెంట్, యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ డే, ఎన్ఎస్ డే, ఒక్కటేంటి అన్ని ఈవెంట్స్. మీకు ఎన్ని ప్యాషన్స్ ఉన్నా, ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నా అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఇందులో ఒక్కటే ఉంది, అంటే ఈ కాలేజ్లో. సో ఈ కాలేజీలో మనం చదివినందుకు నిజంగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి కదా, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్. సో మీరు ఎండలో ఉన్నారు, నాకు ఆ బాధ తెలుస్తుంది. నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేదాన్ని. నేను ఇంకా మీ టైం ఎక్కువ తీసుకోదలుచుకోలేదు, నాకు అర్థమైపోయింది. సో ఇదంతా మీరు ఆలోచిస్తారని, మీ గోల్స్ మీద మీరు ఫోకస్ పెడతారని అనుకుంటున్నాను. సో విన్నర్స్, కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ. నేను అనేది ఏంటంటే పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దెన్ విన్నింగ్. సో ప్రతి ఒక్కరు గెలవడం గురించి వదిలేయండి, ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ DRW Women's College Management has given me wonderful opportunity to be part of this event. Thank you ma'am, thank you each one of you. I thank one and all. Thank you so much. Thank you, madam. Your words inspired not only student, even it inspired me also. Thank you very much. Now I request chief guest for the declaration of the sports meet. That 45th annual sports meet 2025-26 open. Thank you, madam. Please come.
Yoga Nidrasana. Relax. The next one, Sivadhyanasana. Relax. Next we are moving to Chakrasana. We have two variations in it. The first variation, and now second variation. Relax. The next one, Halasana. Relax. Next we are moving to Sarvangasana. We have two variations in it. The first variation. Now second variation. Relax. The next one is Ustrasana, camel pose. We have two variations in it. The first variation and now second variation. This is the second variation. Relax. The next one is Pavana Muktasana.
సేతుబంధాసనం. రిలాక్స్. హస్తిమోతాసనం. The next one, Ardhamatyasana. Another one, Gomukhasana. Relax. Another one, this is the last one, Trikonasana. Opposite side. Last one in the yoga, Bhumasanam. Relax now.
Second PSC got bronze medal. D. Rama from T. Rama got silver medal. సార్ కొంచెం త్వరగా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సరే Number 2. ఇది కేవలం ట్రయల్ మాత్రమే, మీ పార్టీ కోసం ట్రయల్ కోసమే. సో ఐ థింక్ యూ అడాప్టెడ్ టు దిస్. సో ప్లీజ్ ఫార్మ్ ఇన్ సర్కిల్. Come on students, engage in Naravalli. Claps. Number 3. Number 2. Number 4, madam.
నెంబర్ 1 మేడం 1 నెంబర్ 4 మేడం 2 మేడం 2 మేడం మేడం ఇప్పుడు 4 నెంబర్స్ దగ్గర నలుగురు నిలబడాలి మేడం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కరు వచ్చేసేయాలి మేడం. మేడం 2 మేడం 2 మేడం ఇప్పుడు ఆ సర్కిల్లో 4 తీసేస్తాం మేడం. 4లో నిల్చోకూడదు మేడం. 1 2 3 ఈ 3లో నిల్చోవాలి మేడం. మేడం 1 మేడం మేడం 3 4 లేదు మేడం. ఓన్లీ 1 and 2 మేడం. ప్లీజ్ గురు శిష్యుల మధ్య పోటీ. ఇప్పుడు వచ్చిన నెంబర్ 2 మేడం 2 గెలిచిన వారు టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్. గురువుని మించిన శిష్యురాలు. సార్ కొంచెం వెనక్కి అటు వెళ్ళండి సార్. మీరు కొంచెం జరుపుకోండి బ్యాక్. గిరన్నా ఓకే. రామ్ సార్ అందరూ నిల్చుకోండి సార్. సార్ ఒకసారి నిల్చుకోండి. గిరన్నా ఓకే ఓకే. Sports. నెక్స్ట్ జావలిన్ త్రో రెడీగా ఉండాలి. థర్డ్ ప్రైజ్ గోస్ టు సిహెచ్ భోగిత. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎం నందమహేశ్వరి జూనియర్ ఎంపీసీ. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఈ దివ్య సీనియర్ సిఈసి. ఇద్దరు తాగలి మనం తెలుగు చూడు మూర్తి మళ్ళీ దానికి సార్ అట్లా నిల్చుకోండి సార్.
A. Spandana Junior Angamma. Second prize goes to B. Srija Senior CEC. First prize goes to M. Nandamaheshwari Junior MPC. Goes to R. Lasya Junior CEC. క్లాప్స్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. గోపన అక్కడ నిల్చుకోండి. గిరన్న థ్యాంక్ యూ. Second prize goes to SD Najuni, first year BCom. First prize goes to D. Shavanti, first year BCom. కల్చరల్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్ట అని విజిల్ చేసి అరుస్తారు కదా, స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఎందుకు మీరు ఎంకరేజ్ Goes చేయట్లేదు? to M. Pujita BSc. Second prize goes to T. Rama. తను స్విమ్మింగ్లో ఎంత బాగా వచ్చిందంటే స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎవరు? ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్తుంది. ఎవరు కూడా స్విమ్మింగ్లో తనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు, ఎక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ లేదు, డబ్బులు కట్టి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోలేదు. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కాలువల్లో ఊడి తనంతట తనే స్టేట్ లెవెల్కి, తర్వాత మన ఆల్ ఇండియా లెవెల్కి తను ఓన్గా నేర్చుకున్నది. అది ఎంత గ్రేట్నెస్ అనేది మీరు తెలుసుకోండి. ఇందాక మన చీఫ్ గెస్ట్ చెప్పారు, ఒక గోలు, ఒక ప్యాషన్ అనేటటువంటిది ఉండాలని. అది ఉన్న వల్ల తనకి ఇంట్లో కూడా ఏం ఎంకరేజ్మెంట్, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా ఏం పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు, ఎకనామికల్గా కూడా తను ఏం ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. బట్ ఓన్ స్కిల్, ఓన్ ప్యాషన్, ఓన్ గోల్ తను సెట్ చేసుకొని అంత లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే మీరందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి తను చూసి నేర్చుకోండి. స్విమ్మింగ్ అని కాదు, మీకు ఏదో ఒక దాంట్లో మీకు టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆ టాలెంట్ మీరు బయటకు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సెవెంత్ అచీవ్మెంట్స్ అందుతో వెళ్ళడానికి బ్యాకప్ చేసినటువంటి విద్యాసాగర్ సార్ గారు ఎప్పటికప్పటికి ఆ అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ కావాల్సిన ప్రొవైడ్ చేస్తూ వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. స్విమ్మింగ్ పూల్ ఫ్రీగా పర్మిషన్ ఇచ్చించి చాలా అమ్మాయిని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఇంత అచీవ్మెంట్కి ఇంకా ప్రోగ్రెస్కి ఎంతో ఇక్కడ ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. విద్యాసాగర్ సార్ దగ్గర నుంచి జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఫైనాన్షియల్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెరీ హ్యాపీ. I wish to see you in higher positions like Shamshad Beg. I want to see you as chief guest in this college like Shamshad. Okay? Student. That's all. Ma'am. Thank you. She got lot of respect to you. Good. లక్ష్మ కట్టు. ఈ దివ్య కట్టాలండి. మ్యామ్ మేడం ఓకే సార్. లాస్ట్ ఇయర్ అథ్లెటిక్స్ లో కర్ణాటకలో రిప్రజెంట్ చేసింది కూడా అట్లాగే. గురువు గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం చేయించుకోవడం నిజంగా వండర్ఫుల్ మూమెంట్. ఐ థింక్ యు ఆర్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ privilege. I request Treasurer Sir to present the memento to Madam. Sir, Hanumantara Sir. Ma'am. Thank you. ఈ రోజుల్లో ఈ స్పోర్ట్స్ డే, కల్చరల్ డే అండ్ యాన్యువల్ డే దాదాపుగా ఎక్కడా కాలేజీలో జరగడం లేదు. మేము చదువుకునే రోజుల్లో 40 years బ్యాక్ బ్రహ్మాండంగా కాలేజీలు చేసేవాళ్ళు నెల్లూరులో. కానీ రాను రాను ఆ సంప్రదాయాలన్నీ పోయినాయి. కార్పొరేట్ సెక్టార్ వచ్చేసింది. ఓన్లీ అక్కడ స్టడీ ఒకటి చేయటంతో ఇవన్నీ పోయినాయి. కానీ మనం ఆ సంప్రదాయాన్ని ఇలాగే కాపాడుకుంటూ మన మేనేజ్మెంటు
ఇంత భారీ ఎత్తున మనం చేసేదానికి వెనకుండి నడిపిస్తూ ఉన్నారు. సో అందరి కాలేజ్ అందరి తరఫున మొట్టమొదట మేనేజ్మెంట్కి మనం పూర్తిగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ విధమైనటువంటి ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అనేది అంటే కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాలేజీ ఫుల్ పేజీగా, అకాడమిక్ ఇయర్ ఫుల్ పేజీగా ఉండాలి అంటే, పూర్తి అవ్వాలి అంటే ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఉండాలి. ఇది ఒక బిగ్ మెమరీ. మేము చదువుకున్న రోజులు మా మెమరీస్ మాకు ఇంకా ఉన్నాయి, మరి మీకు మెమరీస్ ఇవ్వాలి కదా అన్న ఉద్దేశంతో మన పెద్దలు ఈ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొట్టమొదటగా మన కాలేజీ ఆనరబుల్ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ గారు మెహర్మణి మేడం గారు మన వెనకుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్లాన్ చేసి ముందుండి నడిపిస్తూ మనల్ని కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ ఈ విధంగా నడిపించారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకా చాలా ఉంది, మన ఈవినింగ్ ఉంది, అలాగే రేపు కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ మేడం. తర్వాత మన వెనకుండి ముందుండి మేడంతో పాటు సమానంగా నడిపిస్తున్నటువంటి మన కాలేజీ ట్రెజరర్ విద్యాసాగర్ సార్ గారికి కూడా మనం చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలి. ఆయన ఎంత హెక్టిక్ పనులున్నా సరే కాలేజీకి తన టైం స్పేర్ చేసి ఆయనకి ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా చేసేవాళ్ళు సారు వెనకుండా అనిపిస్తున్న ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో నాకు చెప్పాను, శ్రవంతికి చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఎదగాలని ఆశిస్తున్నాను సార్ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్తో. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ అస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఇకపోతే ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పాల్సినటువంటి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన పర్సన్ తెలిసిందే కదా, మన చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఎస్కే శంషాద్ బేగం. ఆమె రావడం ఇక్కడ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా చదివి తన ఇక్కడ ఒక ఆనర్ తీసుకోవడంతో రావడం ఉంది చాలా గర్వకారణం, కాలేజీకి గర్వకారణం. తర్వాత తను మంచి స్పీచ్, ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీచ్, entire college students, on behalf of entire college students, I thank you madam for giving this wonderful speech, wonderful message, and you yourself became a model to all of our students. So thank you so much for spending your time here with us and giving valuable speech to all our students and inspiration. Thank you once again. Next, ఈ ప్రోగ్రామ్ని మొత్తాన్ని మేడం ఆధ్వర్యంలో మనం జరుపుకుంటూ మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజర్గా మన హనుమంతరావు డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు హనుమంతరావు గారు థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా శ్రమ తీసుకుని చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇకపోతే మనకు ముఖ్యంగా మన వెనకాల నడిపిస్తున్న కమిటీ మెంబర్స్ కూడా వచ్చున్నారు. వారికి మునిగిరీష్ గారికి కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. ఇకపోతే ఇక్కడ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ అందరూ కూడా శ్రమ పడుతున్నారు. ఇంకా బాగా చేయాలి. ఇంకా కొన్ని అసంతృప్తులు అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, సెట్ బ్యాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అవి కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేయాలి. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, బోత్ డిగ్రీ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్. సో అందరికి కూడా మీకు థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అయినా కూడా కాలేజ్ దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, దిస్ వరల్డ్. సో రిటైర్ అయినా కూడా కాలేజ్తో అటాచ్మెంట్ వదులుకోలేము, నేను కూడా వదులుకోలేను. సో అలా మన రిటైర్డ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఇక ట్రాన్స్ఫర్డ్ స్టాఫ్ మెర్జ్డ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. అంటే కాలేజ్తో ఉన్న అటాచ్మెంట్ అది, ఇంకేం లేదు. సో వారికి కూడా థ్యాంక్ యూ. ఇక స్టూడెంట్స్ అందరూ బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ, స్టూడెంట్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనకు చాలామంది ప్రైజ్ విన్నర్స్ అంతా ఉన్నారు. అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్, పేరున అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుతున్నాను. అలాగే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి కూడా కాలేజ్ తరఫున ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ వీఆర్ వెరీ మచ్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.